الإسلام في أماكن أخرى من العالم كان سني. إيران متى كانت إيران شيعية؟ كل تاريخها سني إلى غاية القرن السادس عشر، 16 سيكل، يعني ورا امبارح باش رجعت الشيعية على أيام الدولة الصفوية، ليس لأسباب دينية ولكن لأسباب جيوسياسية في صراعها مع سنة الأمبراطورية العثمانية، لأنه فيه صراع بين الدولة العثمانية، الأمبراطورية العثمانية، وأمبراطورية فارس على أيام الدولة الصفوية. فكان لابد لكل واحد منهم أن يكون له مذهب. نفس الشيء الذي حدث في الحضارة الغربية. روما، أمبراطورية روما متى أصبحت لها دين؟ لأن أمبراطورية روما حتى تتشكل pour qu'il y ait constitution de l'Empire romain qui a pris 350 ans de formation, il lui fallait une langue, il lui fallait une religion, et il lui fallait un grand territoire, donc un expansionnisme territorial. Donc لما نحكوا مسألة الدين، من الذي أسس للدين روما؟ علما بأنه في روما آنذاك قبل مارك أنطوان كانوا يقولون الناس على دين ملوكهم، صح؟ Les gens doivent épouser la religion du roi، صح؟ لكن لما جاء مارك أنطوان، وتعرفون أن مارك أنطوان علاقته بمصر أكثر من علاقته بأي كذا وكذا، لأنه كانت كليوباترا، تعرفوا القصة. أوكي، كان لابد له من دين. أين وجد منشأ الدين المسيحي الذي نعرف اليوم باسمه الكاثوليكية وبالتالي الفاتيكان في مرحلة لاحقة؟ أين وجده؟ في شمال إفريقيا عند مؤسسي المسيحية الغربية، le christianisme occidental. Parce que le christianisme originel, il est oriental. موجود في بيت لحم المسيح عليه السلام، وهو دين ماذا؟ الامبراطوريات التي كانت ولدت حول تلك المنطقة في آسيا، وعلى رأسها الامبراطورية اليونانية التي كانت أرثوذكسية ولا تزال، والحضارات التي بدأت تنشأ فيما يسمى بالقوقاز وأوروبا الوسطى وتمتد إلى غاية روسيا التي نعرف التي ستصبح فيما بعد روسيا العظمى، يعني على أيام القياصرة، صح؟ فروما لابد لها من دين، ولابد لها أن تتحدى وتنافس امبراطورية اليونان، فصنعت لنفسها دينا جديدا. من المنظر تاعو؟ من الذي وضعه؟ à partir de la cité de Dieu سانت أوغسطين. اليوغسطينية هي القديس يوغسطين هو الذي وضع المعالم الكبرى لما سيسمى بالمسيحية الغربية. طبعا مش فقط القديس يوغسطين، نجد كبار ما يسمى les saints d'Afrique du Nord، كبار les saints d'Afrique du Nord، Saint Cyprien au Maroc، Saint Augustin de Tagaste في مدوروش avec sa maman qui est adorable، مونيك دو تاغاست، يما اللي يسميها العالم يسميو سانتا مونيكا ومش عارف شنو واش وحتى كذا كذا، هي يما. ونجد ما نهبطوا لولاية ميلان الحالية، وبطات دو ميلان ونروحوا لتبسا نلقاو ماكسيميليان دو تيفيست، الذين وضعوا معالم ما يسمى بالمسيحية الغربية التي أنشأت ما يسمى بالكاثوليكية التي أسست لما يسمى بالفاتيكان إلى الكونكلاف، والذي أصبحت جزء لحد الآن من أيام روما إلى اليوم موجود كدولة لها كيانها داخل إيطاليا، داخل روما. إذن المسألة أن تعدد الأديان وتعدد المذاهب داخل الدين الواحد يجب أن يرحب به ويقبل به من باب التعايش، من باب الحوار، من باب التسامح، من باب قبول الآخر، مش لأسباب سياسية. قال أنا سأحكم الجزائر باسم المذهب الأحمدي، أو سأحكم الجزائر باسم مش عارف مذهب واش. ما هي مصر؟ أليس هذا الذي كانت تسمى الفسطاط والتي ستصبح فيما بعد القاهرة، من الذي أسسها؟ ألم يؤسسها الفاطميون الذين ذهبوا إليها فاتحين من الجزائر؟ أليست الدولة الفاطمية التي أسست ما يسمى بالقاهرة الآن هذه، وأسست ما يسمى بالأزهر الشريف؟ ألم يكن الأزهر الشريف قرون طويلة شيعيا؟ متى أصبح سنيا؟ مؤخرا في تاريخ مصر. جامعة الأزهر أو جامع الأزهر أو الأزهر الشريف كانت طوال حياته في فترة تاريخه شيعيا، ثم تحول بأسباب سياسية إلى سني. إذن المسألة أبعد من حكاية التخفي dissimuler le débat derrière des questions de type religieux. Le problème, il est foncièrement politique.
c'est un problème de pouvoir politique, c'est pas un problème de religion. وبالتالي علينا أن نضع الأمور في نصابها. قال نحطوها كذا. إذن هذا c'est dans le c'est pas pour le peuple là, c'est dans le débat. Alors je voudrais bien que ça concerne ces questions et actuellement vous venez de dire quelque chose de très important, mais il y a une subtilité. C'est que même en culture, c'est une richesse, c'est vrai, mais en parlant de repères, je crois qu'il faut que vous nous éclairiez par la logique et finir avec ça, c'est qu'il y a des repères fixes, je dis fixes en valeur absolue, sinon les sociétés évoluent. C'est-à-dire que cette fixation, c'est pour garder l'essentiel, et que les autres repères, c'est pour des questions qui ne sont pas structurelles. Parce que ce que nous vivons actuellement, vous avez donné beaucoup d'exemples qui sont extra. Le repère, c'est la démocratie, c'est la morale. Nous avons un président de la République qui veut se substituer à l'État. C'est-à-dire il l'a fait. Il l'a fait tout en étant mort. Donc, dire que c'est une université, oui, là, mais pas sur des questions structurelles, parce que c'est ce qui nous regarde, c'est cette mentalité, et c'est avec, si on voit les choses de qu'on pourrait évoluer. Voilà, je crois que ça influe beaucoup sur ce que nous sommes et ce que nous avons. Je voudrais que vous compreniez par dire qu'il y a des repères fixes qui sont structurels, qui peuvent évoluer avec l'évolution de la. Rien n'est fixe, c'est vrai, mais de garder l'essentiel, et maintenant que les repères, c'est conjoncturel Lorsque j'arrive à la question de l'identité, je vais inclure votre question. Hein? Ça. Alors, pour le peuple, c'est Hassan. يا عمي حسن شوف يا عمي حسن la biologie commune à l'humanité ne fait pas de nous forcément un peuple ou là le peuple. C'est pas parce qu'on a نمشيو هكذايا وناكلوا ونشربوا ونتنفسوا ونديروا كي الشعب كاع العالم كاع هكذايا بلي بالضروره لان كلمه الشعب او الشعب peuple ou le peuple est un concept qu'on n'a jamais débattu. Ça fait partie des axiomes, ça fait partie des postulats. Non, mais c'est un concept organique. Si je dois reprendre un peu la culture allemande, c'est un concept organique qui a une vie, qui a un sens, qui a une orientation, qui a des objectifs. Un peuple, c'est pas une quantité d'êtres humains qui sont juxtaposés l'un à côté de l'autre ou tissés par des réseaux de type mariage, de type famille, de type territoire, de type région, de type parents. Non, le peuple c'est encore plus fort que ça. C'est une notion organique qui a une vie. Je vais citer un exemple. شوف في ألمانيا هذا نموذج مليح. C'est un modèle extraordinaire d'analyse. Les expériences humaines peuvent différer, mais les modèles de société, elles sont importantes à considérer, à prendre en considération. شوف في ألمانيا قبل سقوط جدار برلين, avant la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire le mois de septembre, le 6 septembre, le 9 septembre ou le 6 1989. Bien sûr que l'Allemagne a été charcutée, a été comment dirais-je, sciée, complètement sciée, dans le sillage de la Deuxième Guerre mondiale. Vous le savez, c'est normal. Elle a été divisée, l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, mais mentalement, là c'est très important d'analyser, c'est un très bel exemple. Pourquoi je le cite? Parce qu'il y a quelques années, j'ai été invité à Hambourg pour donner une conférence dont le titre était... là, il est sur le net, vous pouvez la consulter, ça fait des années de cela, 4 ou 5 ans. Les 5 facteurs de la grandeur allemande et les 7 raisons de la décadence algérienne. C'est important de nous analyser, parce que lorsqu'on revient à la structure première de ces peuples, la notion de tribu, elle est la même. La notion de dynastie, elle est la même. C'est la même chose. C'est des peuples qui étaient composés de tribus, de dynasties, etc., etc. Mais qu'est-ce qui fait cette grandeur, ce qu'appelait le jeune tout à l'heure, il a raison, cette transcendance, cette transition
vers l'ère de la société et donc vers la notion de l'État, de l'empire et de la civilisation, et qu'est-ce qui a empêché l'autre à ne pas réussir le même procédé? C'est à débattre, sans pour autant tomber dans le piège des comparaisons absolutistes, c'est-à-dire bien parce qu'ils sont comme ça, donc non, il ne faut pas tomber dans l'exagération. Alors, la notion de peuple indien, avant la chute du mur de Berlin, il y a eu des manifestations dans le sillage de la fin de l'Empire soviétique, avec deux mentalités différentes. La société allemande de l'Ouest, mentalement, elle s'inscrivait dans une culture purement démocratique, occidentale, la modernité occidentale, libérale, La société de l'Europe berlinoise et toute la région Sahara, c'était le communisme, le socialisme, les mécanismes de ce que nous savons de cette culture post-45. Ok. Donc ce sont deux mentalités différentes qui sont le produit de régimes politiques et économiques différents. Qu'est-ce qui reste commun? Le socle, les legs originels. C'est le chili mkhbi, les métchèches. Et c'est là où intervient l'analyse des mentalités. Rajou, le mur de Berlin doit, ceux qui ont cassé le mur de Berlin, qui ont fait chuter le mur, c'était des deux côtés, n'est-ce pas? Du côté ouest comme du côté est. J'ai été sur les traces du mur, j'ai observé le mur, qu'ils ont fait. Ils l'ont fait sous un slogan unique, un seul slogan. C'était magnifique d'ailleurs, c'était pour moi un apprentissage. Ça nous interpelle, il faudrait qu'on apprenne. C'est une chose. Avec un seul slogan, ils sont sortis avec un seul slogan qui dit deux phrases, enfin une seule phrase très simple. Wir sind ein Volk. Nous sommes un peuple. Ça répond dans le subconscient, dans leur subconscient, à l'idée que les Allemands sont un seul peuple. Malgré ce qui s'est passé, malgré la transformation mentale, économique, générationnelle, etc., on revient à la culture première. L'Allemand est un peuple. Nous sommes, wir sind ein Volk. Il y a une nouvelle politique pour mettre au diapason l'Allemagne de l'Est, donc le niveau, il faut élever le truc, etc., etc. Dit le grand changement en Allemagne, dans le cadre de ce qu'on appelle la réunification allemande, qui a coûté à l'Allemagne de l'époque 500 milliards de marks pour réunifier les deux Allemagnes. Mais dans l'imaginaire, la mentalité, le subconscient, un peu. Dans le cadre avec Helmut Kohl et Jma'tou, ils vont vers la réunification pour que l'Allemagne redevienne une puissance, comme elle l'a vécu entre 1947 et 1973, après une destruction massive de l'Allemagne. En 26 ans. En 90 avec un même slogan, une année après. En 89 c'était Wir sind ein Volk. Nous sommes un peuple, نحن شعب. نحن شعب واحد. Avec la réunification de l'Allemagne, donc pour aller vers un système politique, pour aller vers un État, pour aller vers une puissance, un seul slogan qui était commun à tout le monde. Cette fois-ci, on ne va pas dire Est et Ouest, on va dire les Allemands. Un seul slogan dans le cadre de cette stratégie de réunification pour aller de l'avant avec l'Allemagne, la pousser vers la puissance et la grandeur. Wir sind, la même chose, das, not ein, das Volk. Wir sind das Volk. Nous sommes le peuple. Nous sommes le peuple. Ça veut dire rien ne se fera sans nous. Nous sommes la légitimité, nous sommes la souveraineté, nous sommes la puissance. Wir sind die Mächte. Nous sommes la puissance. ما تقدرش دير حاجه بدون الشعب. حنا البوفوار عندنا يدير كلش sans le peuple et contre le peuple.
Il le fait sans le peuple, mais en plus contre le peuple. فيه فرق دونك سي حسن وكلامك صواب. فيه يعني مهم باش نرتقي الى مستوى الشعب، ولازم نرتقي الى مستوى الشعب. Peuple et le peuple avec un P majuscule. Et vous avez raison de citer l'exemple de l'esclave. صح كما نقولوا احنا بالدرجه في التعبير الشهير يقول لك المستعبد العبد. لو كان تقول له السماء تمطر حرية يجبد البارابلوي ما يحبش تقيسه. العبد ما يحبش الحرية، وهذا شيء عظيم جدا. وكاتب أنا مقال حوالي شهرين أو 3 حاجات العبد والمستعبد ثمة الحرية يعني، لأنه أهم شيء هو الحرية. Qu'est-ce qui définit l'homme si c'est la liberté? Qu'est-ce qui définit l'homme si ce n'est sa liberté? Maintenant, on discutera plus tard de la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté? Il est acté. Donc vous avez entièrement raison. Il faut libérer les hommes. Comme l'on dit en Égypte, il est facile de se libérer, mais il est difficile d'être libre. C'est ce qu'a dit Aït Ahmed également. La phrase célèbre d'Aït Ahmed est extraordinaire. Elle résume parfaitement l'idée. Nous avons libéré le territoire, mais nous n'avons pas libéré les hommes. Aït Ahmed avait raison déjà en 63. En 63, il l'a dit, il avait tout à fait raison. Maintenant, non, chez Ben Nabi, c'est une autre histoire. Le Qabiliya al-Istimar. Le Qabiliya al-Istimar, ça veut dire que ce sont des prédispositions mentales, psychologiques, à ne pas résister, à ne pas faire face à la colonisation. D'ailleurs, en 1830, n'attaque des exemples. En 1830, des exemples que Ben Nabi ne donne pas. نعطيك des exemples. En 1830 العاصمة الدينية في الثقافة الإسلامية في الجزائر في حيث الفتوى كانت في دلس. فيها كبار العلماء لامتدادهم من منطقة القبائل كلهم من البيرة وروح، والمركز تاعها علماء دلس معروفين. أصدروا فتوى. Ils ont promulgué à l'époque une fatwa التي تقول الاستعمار قضاء وقدر من الله، ولذلك لا يجوز لأي مسلم أن يقف في وجه إرادة الله. صح ما فهم. وجابوا موافقة على الفتوى من القدس، لأنه في الوقت هذا كان الحج باش تروح تتم شعائر الحج لابد أن تمر ببيت المقدس تقدس قبل ما تروح أوكي. جابوا فتوى عظيمة خطيرة تقول بأنه الاستعمار قضاء حكمها الله كتبها علينا ربي، وبالتالي ما نقدروش حنا نمشيو كونتر لا فولونتي دو ديفان دو ديو. اوكي. بعدين زادوا اصدروا فتوى قال لك لابد يجوز للمسلم ان يهرب بالدين، يهرب دينه. هادو جاوا لينا دونك يهجر، وبالتالي صارت كل الهجرات اللي تعرفوها من الجزائر الى المشرق العربي. راحوا للمشرق العربي الى اخره، سوريا ودمشق وفلسطين وغيرها الى اخره. هذا بالنسبه للقابليه للاستعمار. شروط نفسيه ذهنيه تخلف لتجعل الانسان يخضع الى قوى اجنبيه، ويخضع لانه متنازل اصلا عن حريته. هو اصلا متنازل عن حريته، وبالتالي ان تؤخذ منه فذلك امر طبيعي ما عنده حتى مشكل، اصلا هو متنازل عليه، وبالتالي فهو ما يحتاج الى. Maintenant, c'est Hamou, c'est des touches. L'esprit, la mentalité, c'est normal. En termes sociologiques, historiques, chaque peuple, on peut l'analyser différemment. Des peuples, on peut les analyser différemment dans le sillage de leur géographie, de leur géopolitique, etc., de leur culture commune, de leur langue, de leur religion, etc. Ça, on peut les analyser. Maintenant, le seul repère que vous avez pris comme exemple pour pouvoir dire que éventuellement c'est le repère central ou nodal, en l'occurrence le congrès de la Soumam, c'est à débattre. Le congrès de la Soumam, il est sans aucun doute très important dans l'histoire de la guerre de libération nationale.
Il a été d'une... J'ai dit qu'il a fait exception dans notre histoire. Non, l'exception, c'est plutôt le déclenchement de la guerre, pas le congrès. Le processus du déclenchement de la guerre de libération est l'exception dans l'histoire algérienne depuis des siècles. Par contre, le congrès, c'est une sorte une transition extraordinaire, un moment historique remarquable dans le processus révolutionnaire lui-même. C'est-à-dire s'il n'y avait pas eu le congrès de la Somalie tel que nous le connaissons, tel que nous l'avons connu, non pas à travers ses écrits, mais à travers l'esprit de son organisation et l'objectif de son organisation. D'autant plus que le congrès, en réalité, n'a duré que 2 ans. Le congrès de la Soumam, l'effet, l'impact du congrès de la Soumam n'a duré que 2 ans. Dès que le pouvoir est passé à une étape politico-militaire, dans le sens état-major contre le GPRA, le congrès de la Soumam était déjà fini. Et les prémices de sa fin étaient déjà avec le jour où il y a eu élargissement du CCE, où le nombre de militaires était supérieur à celui des civils, où Ben Ramdan, par exemple, était devenu minoritaire. Moi, j'ai un témoignage exclusif, je ne l'ai jamais publié, il est chez moi, de la bouche de Reda Melk, qui était avec Brahim Zhoudi, les 2 responsables des 2 éditions d'El Moudjahid, arabophone et francophone, c'est-à-dire l'organe central du FNL Aylan à l'époque. Savez-vous que le CCE élargi pour des raisons de domination à l'intérieur, parce que le CCE, c'est quoi? C'est la tête pensante, c'est le centre de décision, le centre névralgique de la révolution. Bien après... Excusez-moi, monsieur. Justement, le CCE, un cas, je n'ose pas dire le terme de détail parce que ça pourrait comment dire, minimiser de son statut. Puisque je tiens, quand je parle de l'Islam, et dire que ça a fait l'exception dans notre histoire, c'est par rapport à toute l'histoire de cette contrée non-africaine qui est l'Algérie. Là, on avait besoin de déclencher un changement à base de nos données réelles. Alors, le Congrès national, je le vois comment, dans quel esprit je l'ai cité, c'est justement dans son esprit à avoir fait le consensus pour... Il n'y avait pas de consensus. Il n'y avait pas du tout de consensus, mon frère. Le consensus... Il n'y avait aucun consensus. C'est une décision importante, mais sans consensus. Le consensus ne s'est pas constitué en le jour même. Ni plus tard d'ailleurs. Bon, à partir de l'idée d'abord, parce que c'est ce qu'il faut retenir, à partir de l'idée, et réellement, dans la réalité après, ce qui a fait que la guerre s'est terminée par une victoire sur la libération du territoire, comme vous l'avez dit, c'est parce que a eu lieu ce congrès. Moi, je dirais que... C'est exagéré ce que vous dites. Vous dites des choses exagérées. Non, l'importance du congrès... Pardon. L'importance du congrès... Moi, j'ai compris votre thèse, je la comprends. Donc, il faut... L'importance du congrès... Donc, ce qu'il faut retenir, c'est l'esprit. Pourquoi on dit ça? Il n'y a pas eu d'esprit. En 58, il n'y a plus d'esprit du congrès de la Sommam. C'est l'antithèse même. À partir de 58, c'est... Non, l'esprit. Pardon. On terminait. L'esprit, écoutez-moi bien. Bon, pour moi, c'est un détail. L'esprit de la Sommam s'est essoufflé, a été violé, a été marginalisé à partir de 58. Il n'y a plus de congrès de la Sommam. Le référentiel, ça n'est plus le congrès de la Sommam. Non, le jour, je vais continuer ce que je vais vous dire, peut-être je vais vous choquer. Peut-être je vais vous choquer avec ce témoignage. C'est très important, parce qu'il y a une théorie peut-être, il y a on parle de la grandeur des hommes, etc. Moi, je ne m'inscris pas dans l'esprit des hommes. À partir du moment que maintenant tout le monde dans son interprétation à l'histoire, c'est normal. Allez. Je vais vous donner des exemples. L'exemple, quand est-ce qu'il y a eu justement avortement? S'il vous plaît. Votre esprit, il est connu. Vous continuez. Pour moi, la différence maintenant entre le 1er novembre et le 1er novembre, voici le prolongement. C'est le prolongement, et ce sont des dates historiques. Et je pense que, à travers notre histoire, et philosophiquement parlant,
C'est vraiment, ça fait l'exception, parce qu'avec les contradictions que nous voyons actuellement, et ce n'est pas fortuit que si maintenant, bon, je ne vais pas être un Chauvin, non, si maintenant, en voyant la réalité de notre pays et toutes les une démarche de sortie de crise, on s'inspire de la reconstruction des consensus, et non pas sur des détails, mais sur l'esprit. D'accord. Alors, oui, on continue. Alors, chauffe, l'Algérie est une série de trahisons. Culturellement parlant, c'est un pays qui bâtit sur la trahison. Depuis Massinissa jusqu'à cette seconde, c'est un pays qui bâtit sur le sens de la trahison et non sur le sens de la construction d'un État. Voilà le problème fondamental. Les étapes, les tranches de vie d'un pays comme l'Algérie peuvent être importantes par elles-mêmes, par rapport à elles-mêmes. Mais par rapport au processus d'accumulation de la connaissance et de l'accumulation des richesses, et donc de la symbolique comme justement de l'esprit, zéro. Il n'y a rien. Ni de l'islam, ni du congrès de la Soumane, ni de la plateforme de la Soumane, ni de la déclaration de novembre, ni de rien du tout. Le résultat est la preuve. Nous sommes en train de nous poser les mêmes questions qui ont été posées par des Algériens qui nous ont précédés il y a des siècles. Je ne parle pas de 56. Exemple. La trahison, il faut appeler un chat. La trahison, trahison de l'esprit, de l'âme. Je vous l'accorde, il n'y a aucun problème. J'ai appliqué la théorie des mentalités chez la Khalalik. Alors, s'il vous plaît. Alors, chauffe. Après l'élargissement du CCE, le nombre de militaires est devenu supérieur aux civils. On est en train maintenant de réhabiliter la pensée, les idées dans le processus historique. La révolution n'est pas seulement le fait d'armes. La révolution, elle a un esprit. Il y a des idées derrière. Il y a des gens qui ont réfléchi. Mais on a toujours escamoté, on a toujours mis de côté, on a toujours occulté les idées, tout en mettant en place l'idée de la force, de la militarisation, etc., qui justifierait plus tard la nature du pouvoir politique, en termes de prise de pouvoir. Jaïd Reda Melk, je cite les noms, Reda Melk, Brahim Zoud, le premier responsable d'édition francophone d'El Moudjahid, deuxième responsable de son édition arabophone, convoqué par Abben Ramdan. Abben Ramdan était en fait le directeur, l'architecte, mais pas du congrès de la Soumane, on exagère aussi. Il ne faut pas sacraliser les hommes. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Abben Ramdan, il a joué un rôle prépondérant, important, mais aux côtés d'hommes importants, comme l'Arabi Ben Mehdi, comme Zébout Yousef et les autres. Parce qu'il y a un esprit dont parlait tout à l'heure Sekhamout, et il a raison. C'est-à-dire, si l'esprit dans le congrès lui-même n'a pas été un consensus, parce que le problème du Coran, il a été posé dès le départ. Il y a eu même un conflit entre Zébout Yousef et Abben Ramdan à cause de cette histoire du Coran. Et pourquoi il n'y a pas eu de Coran à votre avis? Loin des histoires qu'ils nous ont racontées d'une manière officielle. L'histoire officielle. L'Arabi Ben Mehdi a rendu visite à Ben Bella en Égypte. Il l'a interpellé plus publiquement, ou ça même un accrochage physique. Binette les deux. L'Arabi Ben Mehdi qui interpelle Ben Bella, quelle est votre mission à l'extérieur, mon frère? Votre mission, c'est d'accompagner la révolution en armes, en munitions, en tous ses besoins. Si vous regardez dans les hôtels, les résidences, vous faites des déclarations, regardez dans la politique, alors que la révolution à l'intérieur souffre. ما كانش اللي عنده سلاح ما عندوش القرطوش واللي عنده القرطوش ما عندوش السلاح واللي عنده صباط يزغرته ويستنى وقت يقبضوا واحد فرنساوي كش ما يقبضوه ينحيوا له صباط. هذه هي الحقيقه. صارت ان accrochage. Il y a eu des dérapages parce que bien avant, ce que ne raconte pas notre histoire, bien avant il y a eu une tentative en 56 avec la troisième voie qui a été conduite par Soustelle en impliquant des Algériens qui ont négocié avec la partie française en Italie. Et avant cela, le roi du Maroc, avec la complicité de Bourguiba, avait envahi le général Oufkir à l'époque. Il a été en Égypte. Il a rencontré la délégation algérienne avec la délégation égyptienne, qui, à partir de 1956, travaillait en complicité avec la partie française contre l'histoire de la guerre de libération algérienne.
مصر لعبت دور ايجابي 52 d'accord 54 d'accord 56 بدات تخدم لمصلحتها سي محمد. جي دي témoignages mais écrits تاع صح واش يديروا. Sans oublier que la partie égyptienne, déjà à l'époque de Mohamed Ali Pacha, avait suggéré à la France de coloniser pour le compte des Français la régence d'Alger. Il faudrait désacraliser l'histoire et réfléchir à une histoire non idéologique et à une histoire parallèle à toutes ces histoires racontées par l'histoire de part et d'autre, des histoires officielles. Pour pouvoir négocier une décolonisation, alors que le statut d'Algérie et le statut du Maroc et de la Tunisie n'est pas du tout le même. Ça, une décolonisation commune pour les trois pays. La partie algérienne, donc égyptienne, même chèche. Donc ils avaient commencé à entamer une autre démarche en Tunisie. Le communiqué était prêt. Est-ce que les Algériens se sont posé la question pourquoi la délégation algérienne, les chefs historiques de la révolution algérienne, publiquement télévisés, filmés, est-ce qu'ils ont dit aux Algériens pourquoi? Qu'est-ce qu'ils allaient faire à Tunis? Ils allaient signer un communiqué commun, ils le déclaraient, il était déjà prêt, il a été rédigé par Bourguiba. Mais il y avait des hommes à l'intérieur du groupe qui ont dit non, parce que la condition c'était quoi? Si on doit aller vers une libération commune, chose faite pour le Maroc et la Tunisie, qui étaient sous protectorat, ils n'étaient pas colonisés dans un sens de peuplement et de destruction massive de tout un peuple par la colonisation française. S'il y a indépendance donc, et des colonisations communes, le Maroc comme la Tunisie auront droit à des territoires, à des parties du territoire en Algérie. Et c'est là le conflit que ça a commencé. C'est là que le conflit a véritablement commencé. Vous savez pourquoi? C'est choquant, mais c'est la vérité. Mais il faut le dire. Ben Ramdan s'est retrouvé minoritaire. Il n'avait aucun pouvoir devant le pouvoir des membres élargis du CCE. Il avait perdu tout pouvoir. En leur demandant, en les sommant, en leur demandant, de la bouche, de la bouche de l'État Malik, le CCE a décidé officiellement de vous interdire dorénavant d'utiliser dans toute l'édition d'El Moujahid, d'utiliser le slogan « La révolution par le peuple et pour le peuple ». Vous vous imaginez un peu lorsqu'on interdit, et de vous interdire l'utilisation du terme révolution. N'utilisez plus le concept de révolution, ni dans le slogan, ni dans les écrits qui paraissent sur El Moujahid dans ces deux éditions. Ça veut dire quoi? Ce sera un accrochage. Et vous le dites, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous ne sommes pas une révolution, nous sommes une guerre de libération. Ils nous ont fait rentrer dans une sorte de polémique sur quel est le sens d'une révolution, quel est le sens d'une guerre de libération. Est-ce que la révolution algérienne c'est la même chose que la révolution française? Ou des considérations, alors que l'objectif était derrière. L'objectif était autre que cela. Ben Ramdan